we are going to talk about entity relationship diagrams. මේ වෙනකොට ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕන entity relationship diagram එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ඇයි අපි ඒක පාවිච්චි කරන්නේ? ඒකට පාවිච්චි කරන basic shapes මොනවද? ඊට පස්සේ අපි කොහොමද relationships මේ ඒකේ denote කරන්නේ? මෙන්න මේ ප්‍රධාන කරුණු ටික ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕන. මම lecture එක පටන් ගන්න කලින් note එක upload කරන්න ඔයාලට note එක අරගෙන පොඩ්ඩක් බලලා ready වෙන්න. Right. So this is your content today. We are going to talk about participation constraints, and under that, total participation, partial participation, relationship between participation constraints and cardinality, and how to convert composite entities. This is nice, right? I made a little difference in your slides because I felt that you need to study in a fancy way. පොඩ්ඩක් ආසාවෙන් ඉගෙන ගන්න ඕන විදිහට තමයි slides ටික හැදුවේ අද. Right. So during our last lecture, we talked about participation constraints. I hope you got a little bit idea about total participation and partial participation. අදත් අපි කතා කරනවා මේක ටිකක් ගැඹුරින්. මොකද participation constraint කියන එක අපිට අත්‍යවශ්‍යයි අපි ER diagram එකක් හරියටම අඳිනකොට. අපි මොකටද participation constraints අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ? Participation constraint specifies the number of instances of an entity can participate in a relationship set. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? entity එකකට එන්න පුළුවන් instances කියලා කියන්නේ අපි උදාහරණ. entity එකක තියෙන number of components. ඒ ටිකට තමයි අපි කියන්නේ participation constraints කියලා. So participation constraints ප්‍රධාන වශයෙන් දෙකක් තියෙනවා. total partial. මේ වචනයෙන්ම බලන්න total කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම කියන එක. partial කියලා කියන්නේ කොටසක් කියන එක. භාගයක් නෙමෙයි partial කියන්නේ කොටසක් කියන එක. සම්පූර්ණ විදිහට participate වෙන එකයි අර්ධ වශයෙන් participate වෙන එකයි. හැම වෙලාවෙම මේකේ වචනෙත් එක්ක පොඩ්ඩක් අපි හිතමු දැන් මට total participation කියන එක පාඩම් කරන්න හරි අමාරුයි. ඔළුවට යන්නෙම නැහැ. But when you look at the word in a simple manner, let's say total participation can be divided to total and participation. Total කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මුළු සම්පූර්ණයෙන්ම. Participation කියලා කියන්නේ මොකද්ද? සහභාගී වීම. කොහොමද entity එකකට instance සහභාගී වෙන්නේ කියන එක තමයි අපි මේ participation constraints වලින් ඉගෙන ගන්න. Right. So here's the thing. Total participation. The participation of an entity set E in a relationship set R is said to be total if every කියන එක මම ඉරක් ඇඳලා තියෙනවා. If every entity in E participates in at least one relationship in R. E කියන දැන් ඔන්න මතක වෙන්න ඕන කුලක. අපි පොඩි පන්ති වලදී කරානේ කුලක කියන ඒවා. E කියලා කුලකයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ R කියලා කුලකයක් තියෙනවා. E කියන කුලකයේ තියෙන හැම object එකක්ම R කියන කුලකයේ හැම object එකක් එක්කම සම්බන්ධ වෙනවා නම් සහ relationships හදා ගන්නවා නම් අන්න ඒකට කියනවා අපි total participation එකක් කියලා. මේකේ ඉස්සරහට මේ examples තියෙනවා. එතකොට තේරෙයි තවත්. The participation of entity set A in the relationship set is total because every entity of A participates in the relationship set. Every entity of A වල තියෙන සියලුම participants ලා B කියන set එකේ එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා නම් ඒක තමයි total participation. And මේකේ restrictions දෙකක් තියෙනවා. ඔන්න පළවෙනි එක තමයි the participation of entity set A in the relationship set is total because every entity of A participates in the relationship. A කියන පැත්තේ හැම එක්කෙනාම සහභාගී වෙනවා. ඔන්න දෙවෙනි constraint එක තමයි the participation of entity set B in the relationship set is also total because every entity of B also participates in the relationship set.
B වල තියෙන හැම එක්කෙනාමත් මේ participate වෙනවා නම් සහ A වල තියෙන හැම එක්කෙනාමත් participate වෙනවා නම් මේ දෙන්නගෙන් කවුරුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. A වල සම්පූර්ණයෙන්ම B වල ඉන්න එක්කෙනත් එක්ක සහභාගී වෙනවා නම් හෝ B වල හැම එක්කෙනාම මේ රිලේෂන්ෂිප් එකත් එක්ක සහභාගී වෙනවා නම් මෙන්න මේක තමයි අපි total participation එකක් කියලා කියන්නේ. අපි බලමු රූපෙන්. මෙන්න බලන්නකෝ. A කියන එක්කෙනාගේ හැම එක්කෙනාම B කියන එක්කෙනාගේ හැම ඉන්ස්ටන්ස් එකක් එක්කම සහභාගී වෙලා තියෙනවා. තේරෙනවද? A කියන එක්කෙනාගේ තියෙනවා objects A1, A2, A3, A4 කියලා කොටස් හතරක්. B වල තියෙනවා B1, B2, B3, B4, B5 කියලා කොටස් පහක්. A වල තියෙන කොටස් හතරම එකපාරක් හෝ දෙපාරක් B වල තියෙන කොටස් පහත් එක්ක එකපාරක් හෝ දෙපාරක් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. පේනවද? මෙන්න මේකට තමයි total participation එකක් කියන්නේ. A වල තියෙන හැම එක්කෙනාමත් B වල තියෙන හැම එක්කෙනාමත් relationship එකට participate වෙලා. මේක එකක්වත් තනිවිච්ච කට්ටිය නැහැ. ඔක්කොම ඉන්නේ relationships හදාගත්ත කට්ටිය. මේක තමයි total participation. Right. Example of total participation constraint. It specifies that each student must be enrolled in at least one course where the student is the entity set and relationship enrolled in signifies total participation. අපි හිතමු ළමයි course එකක් හදාරන්න යනවා. අපි හිතමු ඔයාලම කියන ඔයාලා accountancy මේ course එකට enroll වෙනවා. එතකොට ඒ accountancy මේ course එක ඇතුලේ ඔයාලට sub courses තියෙන්න පුළුවන්. දැන් එකක් තමයි IT. තව තියෙන්න පුළුවන් management. හරි මම දන්නේ නැහැ ඔයාලගේ courses මොනවද කියලා. එහෙම එක courses තියෙන්න පුළුවන්. සමහරට English තියෙන්න පුළුවන්. මේ හැම course එකකටම ඔයා enroll වෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් තමයි ඔයාට අවසානයේ degree එක ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාගේ තියෙනවා enrolled in කියන total participation එක. It means that every student must have enrolled at least in one course. අපි හිතමු මුළු මේ සම්පූර්ණ මේ SLEAT එකම ගත්තොත් එහෙම ඒකේ ඉන්න ළමයි එකම එක course එකකට හරි enroll වෙලා ඉන්නවා. මම කියන්නේ ළමයි. ගුරුවරු නෙමෙයි. ළමයි එකම එක course එකකට හරි enroll වෙලා ඉන්නවා. register වෙලා ඉන්නවා. මේක තමයි total participation. ඒකේ enroll වෙච්ච ළමයෙක්ටනේ අනිවාර්යෙන් ID එකක් හම්බෙන්නේ. නැද්ද? එතකොට ඒ ID එකක් තියෙන හැම ළමයෙක්ම course එකකට enroll වෙලා ඉන්නවා. ඒ ළමයාගේ මෙතන තියෙන participation එක තමයි total. Right. බලන්නකො total participation එකක් අඳින විදිහ. බලන්න entity එක තියෙනවා. අපි relationship එකක් denote කරන්නේ diamond shape එකකින්නේ. entity එක relationship එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ ඉරි දෙකකින්. Student enrolled in courses. Student enrolled in course. Enrolled කියලා කියන්නේ මේ relationship එක. එතකොට student කියන එක්කෙනා courses කියන එක්කෙනාට enroll වෙලා ඉන්නවා. එතකොට හැම student කෙනෙක්ම එකම එක course එකකට හරි enroll වෙන්න ඕන. එතකොට student ගේ පැත්තෙන් තියෙන්න ඕන ඉරි දෙකක්. මේක තමයි total participation. හැම student කෙනෙක්ම එකම එක course එකකට හරි enroll වෙලා ඉන්න ඕන. This is called total participation. Right. So now we are going to partial participation. The participation of an entity set E in relationship set R is said to be partial if only some. අපි අරකේ ඔක්කොම කියලා ඉරක් ගැහුවා. මේකේ some පේනවද? ඉරක් ගහලා තියෙනවා some කියන කොටසට. Some entities in E participate in relationships in R. අපි මේකේ රූපෙත් බලමු. එතකොටයි තේරෙන්නේ හුඟක්. ඔන්න බලන්න. The participation of entity set A in the relationship set is partial because only some entities of A participate in the relationship set.
ඒ වල තියෙන හැම එක්කෙනාම පාටිසිපේට් වෙලා නැහැ. ඒ වල තියෙන කීපයකට පාටිසිපේට් නොවී ඉන්න පුළුවන්. The participation of entity set B in the relationship set is total because every entity of B participates in the relationship set. ඔන්න බලන්න රූපේ. මේකේ A කියන එක්කෙනාගේ A4 කියන එක්කෙනා කිසිම එකකට සහභාගී වෙලා නැහැ. නමුත් B වල හැම එක්කෙනාම පාටිසිපේට් වෙලා තියෙනවා. B වල හැම ඉන්ස්ටන්ට් එකක්ම සහභාගී වෙලා තියෙනවා. A වල එක ඉන්ස්ටන්ස් එකක් සහභාගී වෙලා නැහැ. මේක තමයි partial participation. A single line between the entities, that is, causes are enrolled in a relationship, signifies the partial participation, which means there might be some causes where enrollments are not made, that is, enrollments are optional in that course. ඒ කියන්නේ ඔයාලට දැන් අපි හිතමු ස්ලියට් එකේ accountancy course එක මේ කරන ළමෙක් ඉන්නවා. අපි හිතමු අපේ තරංග කියලා. හරි. ඔන්න මේ අනිත් අය බනින්න එපා තරංගගේ නම විතරක් කිව්වා කියලා. තරංග ඔන්න ස්ලියට් එකට එනවා. accountancy course එක මේ select කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ ඇතුළේ එයාට sub courses තියෙනවා. දැන් ඔයාලට අර රූපෙත් එක්ක compare වෙන්න ඕන. මම මෙහෙම කියද්දී එක එක courses වලට enroll වෙනවා. accountancy course එකට enroll වෙනවා. ඒ accountancy course එකේ තව sub courses තියෙනවා. අපි හිතමු ඔයාලගේ තියෙන්න පුළුවන් මේ කැම්පස් එකේ අපිට නම් තියෙනවා. අපිට නොකර ඉන්න පුළුවන් subjects තියෙනවා. අපි ඒවට කියන්නේ non credit courses. ඒවට marks මුකුත් දෙන්නේ නැහැ. marks දෙනවා. නමුත් ඒව count වෙන්නේ නැහැ අපේ degree එකට. ඒ වුණාට අපි කරලා තිබ්බනම් හොඳයි. අපිට තිබුණා ඒ වගේ HR courses. ඊට පස්සේ තව තිබුණා social environment කියලා course එකක්. ඒක ටිකක් bio පැත්තට යන course එකක්. එතකොට මේ වගේ courses අපි කරා නම් හොඳයි. නමුත් මේවා අපේ මේකට add වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ නොකර ඉන්න පුළුවන්. තරංගට තියෙනවා අන්න ඒ වගේ අපි හිතමු HR course එකක්. ඔයාලට සමහරට HR compulsory වෙන්න පුළුවන්. අපි හිතමු නිකන් example එකක් විදියට HR course එකක් තියෙනවා. English course එකක් තියෙනවා. එතකොට තරංග HR කියන course එක අයින් කරලා English කියන course එක තෝරගන්න. එතකොට මෙන්න මෙතන තියෙන මේ partial participation එක. බලන්නකො රූපෙ දිහා. relationship එකක් තියෙනවා enrolled in student ඉන්නවා. student කියන එක්කෙනාගේ පැත්තේ තියෙනවා ඉරි දෙකක්. හේතුව තමයි එතන තියෙන්නේ total participation එක. student කියන එක්කෙනා course කියන්නේ මේ partial participation එක. එක ඉරකින් තමයි දක්වලා තියෙන්නේ. හේතුව තමයි දැන් බලන්නකො මෙතන මේකේ එක පැත්තක තමයි එක ඉන්ස්ටන්ස් එකක් අපි යූස් කරලා නැත්තේ. අනිත් පැත්තේ හැම එකක්ම පාවිච්චි වෙලා තියෙනවා. එතකොට එහා පැත්තේ තියෙන total participation එකක් බලන්න the participation of entity set B in the relationship set is total because every entity of B participates in the relationship set. So here B කියලා කියන්නේ total participation එකක්. A කියලා කියන්නේ partial participation එකක්. අපේ කලින් එකේ A වල තියෙන හැම එක්කෙනාම B වල තියෙන හැම එක්කෙනාත් එක්කම සම්බන්ධ වෙලා. එතකොට මේ දෙපැත්තම total participation එකක්. මේකේ student කියන එක්කෙනා total participation එකක්. course කියන එක එතකොට partial participation එකක්. course කියන එකේ හැම එකක්ම අපි කරන්න ඕනේ නැහැ. courses කියන එකේ කීපයක් අපිට තෝරගෙන කරන්න පුළුවන්. නමුත් student හැම course එකකටම enroll වෙලා ඉන්න ඕනේ. enroll වෙලා හිටියම ඒකේ තියෙන sub courses වලින් අපිට නොකර ඉන්න පුළුවන් subjects තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි ඔය කතාවෙන් කියන්නේ. මේ වගේ එක example එකක් මතක තියාගෙන ඔයාලා මේක follow කරන්න. එතකොට ඔයාලට ලේසි. student කියන එක්කෙනා අනිවාර්යෙන් enroll වෙන්න ඕනේ. නමුත් එයාට නොකර ඉන්න පුළුවන් chance එක තියෙනවා. එතකොට ඒක partial participation එක. right.
Relationship between cardinality and participation constraints. Minimum cardinality tells whether the participation is partial or total. Cardinality එකෙන් අපිට partial ද total ද කියලා අඳුර ගන්න පුළුවන්. Minimum cardinality එක බිඳුවයි නම් then it signifies partial participation. Cardinality මතක් වෙන්න ඕන 1 to 1, 1 to many, many to many කියලා අපි කරා. මතකයිද? ඒක තමයි cardinality කියන්නේ. එතකොට cardinality එක බිඳුවයි නම් ඒ කියන්නේ partial participation එක. cardinality එක එකයි නම් then ඒක total participation එක. Maximum cardinality tells the maximum number of entities that participates in a relationship set. Cardinality කිව්වම ඒක පාඩම මතකයි කියලා මං හිතනවා. ඒකයි මං කිව්වේ පාඩම් බලාගෙන එන්න ඕනි කියලා. බලන්නකො මතක නැත්නම් මේක දිහා අපහු. We had 3 different types of connectivity. 1 to 1, 1 to many, many to many. මතකයි නේද? One person has one heart. One team hires many players. මෙන්න මේකයි මෙහෙමයි මේක කියවන්නේ. තේරෙනවා කියලා මං හිතනවා. Many classes enrolls many students enrolls in many classes. දැක්කද? මේ cardinality එකයි relationship එකයි entities උයි තිබ්බම අපිට ඒක කියව ගන්න sentence එකක් වගේ තමයි අපි මේක කියවන්නේ. One person has one heart. One team hires many players. එක team එකකට players ලා ගොඩක් ඉන්නවා. දැක්කනේ අර එංගලන්තේ ගිහිල්ලා දෙන්නෙක් ආපහු හැල්ලත් අපේ කට්ටිය. 3 දෙනෙක්. So one team has many players and many ගොඩක් classes වලට ගොඩක් ළමයි enroll වෙනවා. හරිනේ? Simple English. So this is just a reminder of the cardinality and connectivity. Okay, I got a message, I guess. Oh. So did you understand what I said? Where's that talkative parrot? When I ask a question, she jumps in and she answers. Where's that girl? I miss her. She's not here today. Guys. අද කවුරුත් කතා කරන්නේ. මොකද අනේ අද කවුරුත් කතා නැද්ද? තේරුණාද මෙච්චර වෙලා කියපු ඒවා? Guys? Okay. Yes, little. Oh. Why a little? Which part you didn't understand? Did I talk in English all the time? No, right? මම සිංහලෙන්වත් කතා කරා නේද? මට මතකද නෑ. Right. තේරුම් නැති එක්කෙනාට අපි ආයෙ පොඩ්ඩක් කියාගෙන යමු. හරි. අපි අද කතා කරන්නේ participation constraints ගැනනේ. එතකොට participation constraints ගත්තාම ඒකේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. Total participation, partial participation කියන. හරිද? එතකොට මේ participation එකෙන් බලන්නේ කවුරු හරි කෙනෙක් සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ relationship එකට දායක වෙනවද? එහෙම නැත්නම් කොටසක්ද දායක වෙන්නේ? අපි හිතමු group project එකක් තියෙනවා. group එකේ members ලා 5 දෙනෙක් ඉන්නවා. එක්කෙනෙක් හොඳට ඩම් දාලා වැඩ කරනවා.
එතකොට අපේ තරංග වගේ කියපු ගමන් කියපු සැනින් එවන්නේ මොන හරි නම් ලිස්ට් එකක් එවන්න පුතා කිව්ව ගමන් ආයේ දඩබඩ ගාලා ටයිප් කරලා එවනවා. තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා කොහෙටත් නැහැ. හරි හරි මචං උඹ කරපන් ඔය ටික කරපන් මං ඉතිරි ටික කරන්නම් කියනවා. එනාට අන්තිම වෙනකන් දෙන්නේ නැහැ. තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා උන්නද මනාද නැහැ. තවත් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා පළවෙනි එක්කෙනාට ඔන්න පොඩි සප්පයක් දීලා මේ ගොඩ දාන්න try එකක් දෙන්න. පස් දෙනා පස් විදියක්. එතකොට මේ පස් දෙනා group project එක කරන්න එකම විදිහටද දායක වෙන්නේ? නෑ නේද? එක්කෙනෙක් එයාගේ full capacity එක දානවා. එයා full වෙන මුකුත් කිසිම දෙයක් නෑ. එයා එයාගේ මේ මුළු කාලෙම මේ දෙන්නේ assignment එකට. තවත් එක්කෙනෙක් කමක් නෑ ඔන්න අනිත් අය කරනවනේ. මේ ඔන්න උන් කරයි. උන් කරපුවාම මම මේ මටත් ලකුණු හම්බ වෙනවනේ ඔක group project එකයන් කියලා ඉන්නේ. මෙන්න මේක තමයි participation එක කියන්නේ. මොකක් හරි relationship එකකට my computer gone mad. My god. මොකක් හරි relationship එකකට එක එක්කෙනා දායක වෙන විදිහ තමයි අපි මේ participation constraints වලින් මනින්නේ. මොකද ER diagram එකක් කියලා කියන්නේ මෙහෙමයි. simply හිතුවොත් එහෙම ලොකු ටෙක්ස්ට් එකක් ඔයාලට දෙනවා. මෙහෙමයි මෙන්න මෙතන මේගොල්ලෝ හිටියා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම බැංක් එකක් තිබ්බා. ඒ බැංක් එකේ මෙන්න මෙහෙම transactions වුණා. එතකොට මෙහෙම customers ලා හිටියා. ඊට පස්සේ මෙතන වැඩ කරන staff එක හිටියා. ඔන්න ඔහොම ලොකු කතන්දරයක් කියනවා. ඒ සම්පූර්ණ කතන්දරේ කියවලා ඔයා දඩබඩ ගාලා රූපයක් අඳින්න ඕන. ඒ රූපේ අපි මේ රූපේ අඳින හැටි මේ කොහොමද ගන්න ඕන ඔබ්ජෙක්ට්ස් මොනවද කියලා අපි කලින් කියා දුන්නා. entity එකක් නම් කොටුවක් අඳිනවා, relationship එකක් නම් මේ diamond එකක් අඳිනවා, ඉරි වලින් තමයි ඒවා සම්බන්ධ කරන්නේ, attributes නම් oval shapes අඳිනවා. ඔන්න ඔහොම ලොකු කතා කියවනේ. දැන් අපි මේ කතා කරන්නේ ඒ එක entity එකකට එන කොටස් කොහොමද relationship එකකට දායක වෙන්නේ? ඒ relationship එකට අයිති entities සම්පූර්ණයෙන් මේ relationship එකට දායක වෙනවද නැත්නම් කොටසයිද දායක වෙන්නේ? ඒක තමයි අපි මේ participation constraints වලින් මනින්නේ. participation constraints වලින් තමයි කොහොමද ඒ relationship එක strong එකක්ද නැත්නම් partial එකක්ද? එහෙම දැනගන්නේ අපි මේ විදිහට. ඒතර participation constraint එකක් නැතුව අපිට ER diagram එක fully අඳින්න බෑ. ඒකයි අපිට මේ participation constraint එකක් ඕනේ. එතකොට total participation කියලා කියන්නේ ඔන්න බලන්න මේ රූපෙ දිහා. total participation එකේ තියෙනවා කොටස් හතරක්. මේකේ දැනට ඔය example එකට මේකේ කොටස් හතරක් තියෙනවා. ඒ කොටස් හතර සම්පූර්ණයෙන්ම B වල තියෙන පැත්තේ හැමෝමත් එක්කම සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේක ඇවිල්ලා total participation එක. A වල තියෙන හැම එක්කෙනාම B වල තියෙන කට්ටියත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා. පේනවද? මේක දෙපැත්තෙන්ම බැලුවම මේක total participation එකක්. A කියන එක්කෙනා අපි හිතමු ගෑනු ළමයි. B කියන එක්කෙනා පිරිමි ළමයි. A කියන එක්කෙනාගේ මුළු heart එකම B කියන එක්කෙනාට දීලා. නමුත් අපි හිතමු ඒක මම partial එකේදී කියන්නම්. එතකොට A කියන එක්කෙනා සහ B කියන එක්කෙනා අතර තියෙන total participation එකක්. එයා relationship එකට සම්පූර්ණයෙන්ම සම්බන්ධ වෙලා. එයාගේ හිතේ වෙන partial කැලි නැහැ. එක්කෙනෙක්ට භාගයක් දීලා තවත් එක්කෙනෙක්ට භාගයක් එහෙම නැහැ. එයා සම්පූර්ණයෙන්ම එයාගේ relationship එකට කැප වෙලා. මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි අපි කියන්නේ total participation එකක් කියලා. ඒතර partial participation එක මේ තමයි total participation එක denote කරන්නේ. ඉරි දෙකකින්. student කියන එක්කෙනා course එකකට අනිවාර්යෙන් enroll වෙන්න ඕන. SLIAT එකේ student කෙනෙක් නම් එයා SLIAT එකේ තියෙන course එකකට එකට හරි enroll වෙන්න ඕන. එතකොට තමයි එයාගේ total participation එකක් එන්නේ. එහෙම නැතුව එයා student කෙනෙක් වෙන්නේ නැහැ නේ ඒකේ. තේරෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. right. partial participation එකක් කියලා කියන්නේ රූපේ බලන්න A කියන එක්කෙනාගේ instance A4 කියන එක්කෙනා සම්බන්ධ වෙලා නැහැ කිසිම එකකට. එයා පැත්තකට වෙලා ඉන්නවා. අර group project එකේ මුකුත් නොකරන එක්කෙනා වගේ.
ඒතර B කියන එක්කෙනාගේ හැම එක්කෙනාම මේ රිලේෂන්ෂිප් එකට සම්බන්ධ වෙලා. B කියන පැත්තේ හැම එකක්ම රිලේෂන්ෂිප් එකට සම්බන්ධ වෙලා. නමුත් A කියන එක්කෙනාගේ හැම එක්කෙනාම සම්බන්ධ වෙලා නැහැ. අපි හිතමු මේ B කියන්නේ group project එක කියලා. මේ group project එකේ එක එක අංශ කියලා කියමුකෝ. B1 කියලා කියන්නේ අපි හිතමු මේ දීලා තියෙන්නේ ER diagram එකක් අඳින්න. මම දෙනවා group. එහෙම කරන්නේ නැහැ. බය වෙන්න එපා. තනි තනියෙන් අඳින්න දෙන්නේ. B කියන එක්කෙනා තමයි group project එක. A කියන්නේ ළමයි. අපි හිතමු A1 කියන්නේ නිමල්, කමල්, සුනිල්, මේ රමල් කියලා. ඒතර B කියන එක්කෙනාගේ B1 කියලා අපි හිතමු එක්කෙනෙක්ට අපි කියනවා ඔයා entities අඳුර ගන්න. B2 කියන එක්කෙනාට කියනවා ඔයා මේ relationships මොනවද කියලා අඳුර ගන්න. ඊට පස්සේ මේ task මේ එක එක කොටස් B1 කියන්නේ entities හඳුනා ගැනීම. B2 කියන්නේ relationships හඳුනා ගැනීම. B3 කියන්නේ attributes හඳුනා ගැනීම. B4 කියන්නේ ඒව total participation ද මේ partial participation ද ඊට පස්සේ මේ weak entity එකක්ද strong entity එකක්ද ඒව හඳුනා ගැනීම තමයි B4 කියන්නේ. B5 කියන්නේ සම්පූර්ණ ER diagram එක අඳින එක. අපි මෙහෙම හිතමු නිකන් example එකක් විදියට. A1 කියන්නේ සුනිල් නම්. සුනිල් කරනවා entities හඳුනා ගැනීම. ඊට පස්සේ නිමල් කරනවා attributes හඳුනා ගැනීම. ඊට පස්සේ මේ A3 කියන්නේ අපි හිතමු තරංග. තරංග ඔක්කොම ටික කරනවා. මොකද A4 ගෙන් කිසිම උදව්වක් නැති හින්දා. එතකොට එයාට තමයි මේ cardinality බලන්න වෙන්නේ. ඊට පස්සේ attributes ටික අඳින්න වෙන්නේ. සම්පූර්ණයෙන් අන්තිමට finalize කරන්න වෙන්නේ. A4 කියන එක්කෙනා කිසිම දෙයකට සම්බන්ධතාවයක් නැහැ. නමුත් B වල තියෙන හැමදේම කෙරෙන්නත් ඕන. අන්න ඒක තේරුම් ගන්න. B වල තියෙන හැම ටාස්ක් එකක්ම කෙරෙන්නත් ඕන. නමුත් එහා පැත්තේ ඉන්න කට්ටියකින් හැමෝගෙම දායකත්වයක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අන්තිම ප්‍රතිඵලය බැලුවම නිකම් මේක තියෙන ඇතුලෙන් කියලා හිතුවම ඒක උඩින් බැලුවම අන්තිමට වැඩේ කෙරිලා. ඒ කියන්නේ total participation එකක් එක පැත්තක තියෙනවා. අනිත් පැත්තේ partial participation එකක් තියෙනවා. බලන්නකො මෙතන. ස්ටුඩන්ට් කියන එක්කෙනා අනිවාර්යයෙන්ම course එකකට enroll වෙන්න ඕනේ. මේක හරියට අර මම කිව්ව ER diagram එකේ කොටස් ටික වගේ. මේ course කියන එක්කෙනා හරියට අර ස්ටුඩන්ට්ස්ලා සෙට් එක වගේ group එක වගේ. ඒගොල්ලන්ගෙන් ඔක්කොම සහභාගී වෙලා නැහැ. නමුත් අනිවාර්යයෙන්ම project එක සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. example එකත් එක්ක තේරුණාද? කො බලමු භාගෙට තේරුණ එක්කෙනා. තේරුණාද පුතා ඔයාලට? wow okay. උගන්නන එක තේරෙන එක තමයි මට නම් තියෙන ඇත්තටම සතුට. right. So shall we move to the next part? Relationship between cardinality and participation constraints. අපි දැන් බලනවා cardinality එක සහ participation constraints අතර මොකද්ද තියෙන සම්බන්ධතාවය කියලා. දැන් cardinality කිව්වම සමහරුන්ට මතක නැතුව ඇති. cardinality කියලා කියන්නේ මෙන්න මේක. ඔන්න බලන්න ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකේ තියෙනවා. මේක තමයි අපි ඉගෙන ගත්තේ cardinality කියලා. කොහොමද entities relationship එකට සහභාගී වෙන්නේ? participation constraints වගේම තමයි. නමුත් මේක වෙනසක් තියෙනවා. මම දැන් මේක කලිනුත් කිව්වා. one person has one heart. One team hires many players. Many students enrolls in many classes. This is called the cardinality. මේකේ තව එකක් තියෙනවා cardinality. අපි ගිය පාර ඉගෙන ගත්තා one to one, one to many, many to one. නමුත් ඒ දෙකම එකක්නේ. one to many කියන එකයි many to one කියන එකයි දෙපැත්ත මාරු වුණාට දෙකම එකක්. ඒකයි ඒක එකකින් denote කරලා තියෙන්නේ. So originally there are 4, but here we are going to mention we are talking about 3 only because one is already has the other. එකකින් අනිත් එකත් mention වෙන හින්දා අපි මෙතනදී තුනක් ගැන තමයි කතා කරන්නේ. Minimum cardinality tells whether the participation is partial or total. Minimum cardinality එකෙන් කියන්නේ
ඒ relationship ඒ participation එක total ද partial ද කියලා. minimum හොඳද? minimum cardinality. If minimum cardinality is equal to 0, then it signifies partial participation. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි partial participation එක සහ total participation එක හඳුනගන්නේ. minimum cardinality එක 0යි නම් එයා අනිවාර්යෙන් partial participation. minimum cardinality එක 1යි නම් then එයා total participation. Maximum cardinality tells the maximum number of entities that participate in a relationship set. Maximum cardinality එකෙන් කියන්නේ මොකද්ද? Minimum number of entities that participate in a relationship set. Maximum number එකෙන් maximum cardinality එකෙන් කියන්නේ maximum number එක. entities කොච්චර වැඩිම entities ප්‍රමාණයක් මේ සහභාගී වීම ගැන තමයි maximum cardinality එකෙන් කියන්නේ. minimum cardinality එකෙන් කියන්නේ මොකද්ද? participation එක total ද partial ද කියන එක. Right. Composite entities. When finalizing your ERDs, you should not leave many-to-many relationships in the diagram. හරි. අපි cardinality අපි මේ ERD එක ඇඳලා ඉවර කරනකොට හරිම උත්තරේට ERD එකක් අඳිනකොට අපි කවදාකවත් මේ many to many කියන එක නැත්තම් many students enrolls in many classes කියන ඒ කොටස ඒ විදිහට තියන්නේ නැහැ. අපි ඒක අනිවාර්යයෙන්ම වෙනස් කරන්න ඕනේ. Many to many relationship will cause a problem when we convert our ERD into the relational model. අපි කතා කරනවා පස්සේ මෙන්න මේ සම්පූර්ණ අපි අඳින ඩයග්‍රෑම් එක කොහොමද රිලේෂනල් මොඩල් එකකට කන්වර්ට් කරන්න කියලා. අපි මුල පාඩමේ මුලින්දම්ම කතා කරා DBMS ගැන. ඊට පස්සේ අපි කතා කරා RDBMS ගැන. ඒ කියන්නේ Relational Database Management Systems. කොහොමද databases අතර relationships ගොඩනගන්නේ කියලා. ඒක තමයි අපේ මේ විෂන් එක. ඒක තමයි අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ කොටස තමයි ඒක. ඒ කියන්නේ database අතර කොහොමද අපි relationships ගොඩනගන්නේ කියලා. We can eliminate many-to-many relationships by including composite entities in our diagram. Composite entities අපි ඉගෙන ගන්න හේතුව තමයි ERD එකක අපි කවදාකවත් many-to-many කියන relationship එක තියන්නේ නැහැ. Many-to-many කියන එක අයින් කරන්න තමයි අපි composite entities කියන එක ඉගෙන ගන්න. Right. Converting the composite entities. The first thing we need to do is to identify where in our ERD we have many-to-many relationships. පළවෙනියටම අපි බලන්න ඕන අපේ ERD එකේ many-to-many තියෙනවද කියලා. If we spot any, we turn the relationship symbol into the composite entity symbol. හරිම ලේසි. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ many-to-many එකක් අඳුනගත්ත සැනින් ඒකේ relationship එක මෙන්න මේ පහලින් තියෙන composite entity එකක් බවට පත් කරන එක. The composite entity is represented by combining the relationship symbol with the entity symbol. අන්නර තියෙන මේ මොකද්ද මේ diamond shape එක වටේට අපි කොටුවක් අඳිනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් අන්නර many to many කියන මේ cardinality එක නැති කරලා දාන්න. අපි ඇයි මේ many to many කියන cardinality එක නැති කරන්නේ? අපිට relational databases ගොඩනගනකොට මෙන්න මේ many to many කියන එක නා ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒකයි අපි ආව අයින් කරලා දාන්නේ. Convert into composite entities. Entity names are usually nouns. අපි ඒක ඉගෙන ගත්තානේ. Entity name එකක් අනිවාර්යෙන් noun එකක්. And relationships are usually described with a verb. Verb එකකින් තමයි relationship එකක් ගොඩනගන්නේ. Since the composite entity is more of an entity than a relationship, we should change the name of the relationship. Composite entity එකක් ගොඩක්ම ලං වෙලා තියෙන entity එකට වඩා relationship එකකට. මොකද අපි වෙනස් කරන්නේ අර මැද තියෙන relationship එක. ඒ හින්දා අපි relationship එකේ name එක වෙනස් කරනවා. We then need to redo the relationship connectivity. The class and student entity are no longer directly related to each other. මේක කරපුවාම වෙනසක් වෙනවා සම්පූර්ණ ER diagram එකකට. සාමාන්‍යයෙන් ER diagram එකක් අපිට තුන් වතාවක් විතර අඳින්න වෙනවා. මොකද අපි weak entities අඳුන ගන්න ඕන, strong entities අඳුන ගන්න ඕන, cardinalities අඳුන ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ දැන් අපි කතා කරපු මේ composite වලට අපි convert කරන්න වෙනවා many to many එකක් නම්. එහෙම වුණාම අපිට තුන් පාරක් විතර මේක අඳින්න සිද්ධ වෙනවා.
The new relationship is now between the class and enrollment and the student and enrollment. දැන් ඔන්න මේ කලින් එකේ බලන්න ක්ලාස් සහ ස්ටුඩන්ට් කියන එක්කෙනා අතර තමයි සම්බන්ධතාවය තිබ්බේ. මේකේ කියන හැටියට අපි කොම්පොසිට් එකක් බවට පත් වුණාට පස්සේ ඒකේ මේ මැද තියෙන රිලේෂන්ෂිප් එක වෙනස් වෙනවා. The new relationship is now between the class and enrollment and the student and enrollment. තේරෙනවද? කලින් ඔන්න බලන්න කලින් අපි මේ මැද තියෙන ඩයමන්ඩ් එකෙන් තමයි ක්ලාස් සහ ස්ටුඩන්ට් කියන දෙන්නම එකතු කරේ. ඒ කියන්නේ student enrolls in classes නේද? ගොඩක් classes වලට ගොඩක් ළමයි ඉන්නවා. දැන් අපි මේ M සහ N කියන එක නැත්නම් many to many relationship එක අයින් කරනකොට මේ මැද තියෙන relationship එකට වෙනසක් සිද්ධ වෙනවා. අපි මොකකට හරි දෙයකට වෙනසක් සිද්ධ කරනවා නම් ඒකේ consequences තියෙනවා. ඉස්සර ඉගෙන ගන්න ඇතිනේ මේ සමීකරණයක අපි හිතමු සමීකරණයක් වෙන් වෙන්නේ සමාන ලකුණකින්. සමාන ලකුණේ දෙපැත්තේ තියෙන එක පැත්තකට අපි 5ක් එකතු කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම සමාන ලකුණේ එහා පැත්තේ තියෙන මේ එක්කෙනාටත් අපි 5ක් එකතු කරනවා. එතකොටයි මේ සමීකරණය වෙනසක් නොවෙන්නේ. ඒ වගේම අපි දැන් මේ composite entities වලට වෙනසක් කරනවා නම් ඒකේ කාට හරි වෙනස දරා ගන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ මැද තියෙන relationship කියන එක්කෙනාට තමයි ඒ සම්පූර්ණ බර දරන්න වෙන්නේ. We need to reconsider the connectivity between the three new entities. Each class will have many enrollments and each student will have many enrollments as well. ඔන්න බලන්න වෙන වැඩේ. දැන් මෙන්න මේ පළවෙනියට තිබ්බ එක තමයි අපි දැන් මේ කන්වර්ට් කරන්න යන්නේ කොම්පොසිට් වලට. එතකොට අපි මේ මැද තියෙන රිලේෂන්ෂිප් එකට පොඩි වෙනස්කමක් සිද්ධ කරා වටේ තව කොටුවකුත් ඇඳලා. දැන් ඔයාට පේනවා ඇති අර උඩ තිබ්බ M කියන එක්කෙනා කොටස් දෙකකට බෙදලා තියෙනවා. ක්ලාස් කියන පැත්තේ එක කියන කෑල්ලකටයි enrollment කියන එකේ M කියන කෑල්ල. ඒ වගේම එහා පැත්තත් බෙදලා තියෙනවා. එතකොට අර කලින් කිව්වා වගේ ඔරිජිනලිම දීලා තියෙන ඩයග්‍රෑම් එක සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙනවා. මොකද අපි මේකේ අපේ පරමාර්ථය තමයි M සහ N කියන එක්කෙනා අයින් කරන එක. We need to remove M and N. So then what we are doing is we just convert that enroll part into something else. අපි අර enrollment කියන එකේ enroll කියන එකේ වටේ කොටුවක් ඇඳලා සහ එතන තියෙන verb එක සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් කරනවා enrollment කියලා. අපි කලින් කිව්වේ many classes enrolls many students enrolls in many classes, right? Now we say one class has many enrollments and one student has many enrollments. See, සම්පූර්ණම කතාව වෙනස් වෙනවා. මෙන්න මේක තමයි converting composite entities කියන්නේ. We now have a composite entity. The composite entity, like any other entities, need to have a key. එතකොට entity එකක් නම් අනිවාර්යෙන් යාට key එකක් තියෙන්න ඕන. key එකක් කියලා කියන්නේ foreign key එකක් හරි primary key එකක් හරි. In the case of a composite entity, we never give it its own ID number. In the case of a composite entity, we'll always have a composite key that is the combination of the other two tables key. Example, if the class entity has a class ID, ඔන්න මේකේ class එකට class ID කියලා primary key එකක් තියෙනවා නම් and the student entity has a student ID. Student කියන entity එකේ තියෙනවා නම් student ID එකක්. Composite entities key will be class ID and the student ID. තේරෙනවද? මෙන්න මේ මැද තියෙන entity එක මැද තියෙන දැන් relationship එකක්වත් නෙමෙයි. relationship එකකුයි entity එකකුයි දෙකම. එයා සම්පූර්ණයෙන් convert වුණා. එයාට දැන් අපි අනිවාර්යෙන් entity එකක් විදියට සලකලා අනිවාර්යෙන්ම key එකක් දෙන්න ඕන. එතකොට කවුද මේ key එක දෙන්න උදව් වෙන්නේ? class කියන එක්කෙනා සහ student කියන එක්කෙනා. මේ දෙන්නගේම primary keys දෙක enrollment කියන එක්කෙනාගේ keys ගානට වැටෙනවා. එතකොට enrollment කියන එක්කෙනාට keys දෙකක් තියෙනවා. class ID සහ student ID කියලා. So far, did you understand? You know, a thing is when you do something, just write it as points.
point එකක් විදිහට ලියා ගන්න. එතකොට ඒක දකින්නකොට ඔයාට මතක් වෙනවා මේක තමයි මේ කියන්නේ. so සමහර වෙලාවට ඔයා ඇත්තටම දැන් මම මේ කියන එක අහගෙන මේ ක්ලාස් එකේ ඉන්නවා නම් ඔයා ගාව පොතයි පෑනයි තියෙනවා. සහ මේ මම කියන එක්සැම්පල් එක රෆ්ලි හරි ඔයා ඒක ලියාගෙන තියෙනවා. නැත්නම් ඔයාට ඒක ඊළඟ පාර අමතකයිනේ. අපි මිනිස්සුනේ ගොඩක් වෙලාවට අපේ මතකයේ තියෙන්නේ පැය 48යි මේ ඉගෙන ගන්න එක. ගොඩක් වෙලාවට ඒකත් නැහැ. හිත දැන් ඊයේ රෑ මොනවද කෑවේ කියලා අහුවම ගොඩක් අයට කියන්න බෑ. මතක නැහැ. So better thing just write it as points. Use points always. Point form එක පාවිච්චි කරනකොට හරි ලේසි පාඩම් කරන්න. සමහරුන්ට පුළුවන් අර ලොකු වාක්‍ය ලස්සනට පාඩම් කරන්න. I had a friend, her name is Saumya. She's very talented, you know. She's a bio student and I was a physical science student. I did maths for my ALs. She did bio. So lucky me, I had her as my roommate. Both us from Badulla. Api denam Badulle. But I have seen her in several classes, but we have taken several classes together, but I never spoke with her. I have never spoken to her. So campus එකේදී තමයි මට roommate කෙනෙක් විදිහට ආව set උනේ. The very best thing of her, she's studying hard. She's doing her thing in very well. I was mama එක අනිත් පැත්ත. I didn't study, but I went to each and every lecture. I go to every lecture and I take notes. I'm writing each and everything. No one, I can bet no one wrote anything like me. I wrote each and everything in my book and I colored them. So I did that in the lecture time, but I didn't study, to be honest. I watched movies, I watched K-pop, I watched Korean dramas, one by one. After one, then I download another one and I watch them. But I did everything at the lecture room. So this friend, she has a great capability of memorizing things. You know, in bio වල තියෙනවා අමාරු වචන පාඩම් කරන්න. Taxolaxmosis, like, you know, I can't remember each and everything, but she used to එයාට මොනවා හරි අමතක වෙන එකක් තියෙනවා නම් එයා කරන්නේ මට ඒක පුරුදු කරනවා. So that is a new word. Then what I do is I always try to repeat that word. So if අර ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවානේ මේ විද්‍යාත්මක නම් එයා කරන්නේ මට ඒ අමාරු වචනයක් පාඩම් කරනවා. මම ඒක දිගට කියව ඉන්නවා. So what is she expect is she is remembering when I tell that word. මම ඒක කියව ඉන්නකොට එයා ඒකෙන් පාඩම් කරගන්නවා. She's very talented and she's a teacher now in I guess in St. Thomas or somewhere, I can't remember, in Bandarawala. So this person, I'm saying, she has a capability of memorizing things. She's very good at it. But me, I'm not such a person. මට ඒ වගේ පාඩම් කරන්න බෑ. එයාට පොත් ගණන් පාඩම් කරන්න පුළුවන්. That is the talent. සමහරුන්ට ඒක පුළුවන් වුණාට සමහරුන්ට ඒක කරන්න බෑ. So find your way. ඔයාට පාඩම් කරන්න සුදුසු ඔයාට පාඩම් කරන්න පුළුවන් විදිය හොයාගන්න. So I'd like to study by points. I am sketching things. I'm you know, drawing things out. So if I say there are two parts in constraints, participation constraints. So what I do is I draw participation constraints and I draw an oval around it. Then what I do is I put total participation in one side and I make a square around it and I draw a partial participation in the other side and I draw another square around it. තේරුණාද? මම මැදින් ලියනවා මේ
participation constraints කියලා එක පැත්තකට කොටුවක් ඇඳලා ලියනවා ඒකේ total participation අනිත් පැත්තේ ලියනවා partial participation. ඊට පස්සේ මේ දෙකේ වෙනස්කම් මම ලියාගෙන යනවා. මම ඔයාලට කිව්වා මේ දෙකක් සංසන්දනය කර කර ඉගෙන ගන්නකොට ලේසි. total participation වල මම ලියනවා ඉරි දෙකකින් මේ denote කරන්නේ අනිත් පැත්තේ ලියනවා එක පැත්තකින් එක ඉරකින්. ඊට පස්සේ total participation වල මම ආයෙ ලියනවා හැම එක්කෙනාම මේ රිලේෂන්ෂිප් එකට සහභාගී වෙනවා. එහා පැත්තේ ලියනවා හැම එක්කෙනාම සහභාගී වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම පොඩි එක්සැම්පල් එකක් ලියනවා. මම කියපු එක්සැම්පල් එකක් මම මේ එතනින් ලියා ගන්නවා. මෙන්න මේක නිකන් group project එකක් වගේ මේක හැමෝම සහභාගී වෙනවා. මෙන්න මේකේ මෙන්න මෙහෙම හොරු ටිකක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ මේ උදව් කරන්නේ නැහැ. අන්න ඒ විදිහට මම පොඩි sketch එකක් ගහගන්න. ඒතර මට ඒක අමතක වෙන්නේ නැහැ. So this is the way you have to study. So I didn't take each and every slide from your materials you have several lecture materials in your LMS, but I didn't take the same thing for my lecture because there's no need of repeating things again and again. So I just need you to understand the thing in a perfect manner. So that's why I made my own thing by using your subject title. I took titles from each and every lecture and I made it simple for you. So I suggest you to go through both lectures. You need to take this one as a help, an aid. මේක ඔයා උදව්වක් විදිහට තියාගන්න අර lectures ටික බලා ගන්න. But හැම වෙලාවෙම ඔයාට පුළුවන් විදිහට points විදිහට පාඩම් කරන්න. ඔයාට පුළුවන් ඔයාට මේ හරියන ක්‍රමයට ඔයා පාඩම් කරන්න. නමුත් මම මේ උගන්වන වෙලාවේ points විදිහට ඔයාට අවශ්‍ය දේවල් ටික ලියා ගන්න. ඔයා ඕකේ තියනවනේ කියලා ඉන්න නැතුව මම මේ කියන සහ ඔයාට ඒ වෙලාවට තේරෙන දේ ඔයා ලියා ගන්න. ඔයාට simply පුළුවන් වෙන විදිහට. Right. So we were talking about converting composite entities. Converting to composite entities. I got a message. Oh, okay. Welcome. Right. So composite entities වල composite වල අපි මොකද කරේ? දෙපැත්තෙම එක්කෙනාගේ ඔන්න බලන්න. දෙපැත්තෙම ඉන්න අයගේ primary key එක මැද තියෙන entity එකේ primary key එකක් බවට පත් කරා. දැන් බලන්න මේක many to many එකක් නෙමෙයි. මේකේ one to many එකක් එක පැත්තක තියෙනවා many to one එකක් එක පැත්තක තියෙනවා. දැන් අපිට relational diagrams වලට ලේසියෙන්ම යන්න පුළුවන්. හේතුව තමයි මෙතන තව දුරටත් many to many relationship එකක් නැති හින්දා. තව එකක් බලන්න මැද තියෙන enrollment කියන entity එකට enroll date කියලා තව attribute එකකුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට අපි මෙයාගේ key එක විදියට ගන්න මොකද්ද? class කියන එකේ ID එක සහ student කියන කෙනාගේ ID එක. මෙන්න මේ ID දෙකම ගන්නවා අපි දෙන්නගෙම මෙයා අපි හදාගත්ත හින්දා. Right. Recursive relationship in DMS. මොනවද මේ recursive relationships කියන්නේ? Recurse වෙනවා. මොකද්ද recurse වෙනවා කියලා කියන්නේ? cursive කියන එක අහලා තියෙනවද? cursive කියලා කියන්නේ round. cursive writing කියලා කියන්නේ අපි වැල් අකුරු වලට. ඒතර වැලක් වගේ යන එකට තමයි cursive කියලා කියන්නේ. recursive කියලා කියන්නේ එකම එක repeat වෙනවා කියන එක. cycle එක. Relationship between two entities of the same type is called recursive relationship. එකම જાතියේවට එකම જાතියේ entities දෙකක් අතර තියෙන relationship එක තමයි recursive relationship එක. A recursive relationship is nothing but simply an entity is having a relationship with self. තමන් එක්කම තියෙන එක. එකම જાතිය කියලා කියන්නේ තමන් එක්කම. ඒ කියන්නේ entities දෙකක් තමයි. නමුත් එකම જાතිය. So a recursive relationship is nothing but simply an entity is having a relationship with itself. මේ Facebook එකේ දැකලා ඇති. මට කවුරුත් ආදරේ නැහැ. කමන්නේ මම මට ආදරේනේ. Likewise, that is the thing. Relationship with myself. Example of recursive relationship. The person who is a supervisor for many other employees also come under employees category. තේරෙනවද?
අපි හිතමු හරි අපි හිතමු ඔයාලගේ HOD sir කියලා. HOD sir ඔයාලට මොනවා හරි උගන්වනවානේ. So he comes under the lecture entity. lecture කියන entity එකේ යටතේ ඉන්න එක්කෙනෙක් තමයි HOD කියන තනතුරට අපි තවදුරටත් පාවිච්චි මේ සිලෙක්ට් කරන්නේ. අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ ඉන්නවා නම් අපි හිතමු 225ක් ඉන්නවනේ. මේ 225න් ඉන්න කට්ටියම තමයි ප්‍රධාන ඇමති සහ රාජ්‍ය ඇමති බවට පත් වෙලා ඉන්නේ. නැද්ද? එකම entity එක අස්සේ තියෙන තවත් entities. Student can be a class monitor and handle other students, but a person who is working as a class leader is itself a student of the class. Student leader කෙනෙක් කියලා කියන්නේ නැත්නම් monitor කෙනෙක් කියලා කියන්නේ එයාත් ඒ students ලා ගොඩේම ඉන්න කෙනෙක්. අපි හිතමු මම මේ තරංගවම ගන්නවට කට්ටිය තරහ වෙන්න එපා. තරංග ඇවිල්ලා full timers ලගේ මේ representative. එතකොට but he is once a student. එයාත් ඒ student කියන category එකේ ඉන්න ළමෙක්. But we are choosing him over the others to give special වගකීම් ටිකක් දෙන්න තමයි අපි ආව ස්පෙෂලි එතනින් අපොයින්ට් කරගන්නේ. But he is one of the student entity. එයා student entity එකේ ඉන්න ළමෙක්. තේරුණාද? Recursive relationship in DBMS. ඔන්න බලන්නකො recursive relationship එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන්නේ. අර class leader කියන එක්කෙනාව තෝරගෙන තියන්නේ අර student කියන මේ entity එකේ. මෙතන entities දෙකක් තියෙනවා. නමුත් class leader කියලා කියන්නේ student කියන entity එකේම ඉන්න කෙනෙක්. So this is called recursive relationship. Right. This is something an example to draw an ER diagram. ER diagram එකක් අඳින්න දීලා තියෙන instructions ටිකක් තමයි අතන තියෙන්නේ. බලන්නකෝ. Student. Each student has an ID, a name that is composed of a first name, middle, initial, and last name. Each student has an address, gender, major, class, and birthday. දැන් මේක කියවනකොට ඔයාලට හිතෙන්න ඕනේ හරි මේ ස්ටුඩන්ට් කියන කෙනා තමයි entity එක මේ අනිත් ඒවා attributes. එතකොට මේ student ID කියන එක මොකක්ද? primary key. Right. හරි. මම මේක ඇඳ ගන්නවා කියලා දඩබර ගාලා ඇඳ ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මේක අපි example එකක් කරන entity relationship diagrams අඳින්න උවමනා වෙන හැම කරුණක්ම ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ බලන්නේ කොහොමද ER diagram එකක් අඳින්නේ කියලා. I'm giving you 5 minutes. Okay. Just draw something. As you learned things about ER diagram. ER diagram ගැන ඉගෙනගෙන තියෙන ඒවත් එක්ක පාවිච්චි කරලා මේක අඳින්න බලන්න චුට්ටක්. වැරදුනාට කමන්නේ. But give it a try. So course මේකේ course කියන එකේ each course has an ID, name and credit hours. මේ තියෙන ඔයාලට ලේසි කරලා දුන්න මේ example එක. මෙහෙම නෙමෙයි ඔයාලට exam වලදී හම්බ වෙන්නේ ලොකු හැලක් එක්ක ලියලා. නමුත් මේක මෙහෙම දුන්නේ අපි මේ කරන පළවෙනිම diagram එක. එතකොට ඒක එපා වෙන එක වළක්වන්න තමයි මෙන්න මේ විදිහට තියලා තියෙන්නේ. මේකේ entities වෙන් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ attributes ටික වෙන් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පේන දකුණ පැත්තේ තියෙනවා student registers for instructor teachers something. Course has something. මෙන්න මේ තියෙන relationships ටික. මේ ඔක්කොම දීලායි තියෙනවා. ඔයාලට තියෙන අඳින්න විතර. බලමු අඳින්න. Oops. මම මේක ඔයාලගේ note එකට දැම්මේ නෑ. මොකද දැම්ම නම් එහෙම ඕක බලාගෙන අඳින්න. Which is about a student, courses and a department. මේකේ ඉස්සලම් බැලුවම
student course instructor department section මෙන්න මේ ටික තමයි මේකේ entities වෙන්නේ ඊට පස්සේ student id එක student name ඊට පස්සේ student name කියන එකේ තියෙනවා multiple attributes first name middle name last name කියලා ඊට පස්සේ ආයෙ තියෙනවා address එක ඊට පස්සේ gender major class and birth date මේවා තමයි මෙයාගේ attributes වෙන්නේ ඒක ඇන්දද හරියට course කියන එකේ course id එක primary key එක name සහ credit hours කියන ඒවා අනිත් attributes instructor කියන එකේ instructor id එක name එක address එක සහ major degree major කියලා මේ කියන්නේ මෙයාගේ subject එක කියන එක department එකට department id එක සහ department name එක මෙන්න මේවා තමයි මේකේ attributes section කියන එකේ section id එක section id මේකේ විස්තරයක් කියනවා each section has an id which is not unique among other sections ඒ කියන්නේ section කියන එකේ id එක unique නෑ ඒ කියන්නේ ඒක primary key එකක් නෙවෙයි each section has a semester and year in which is offered ඊට පස්සේ මේ එහා පැත්තේ තියෙනවා relationships ටික දැන් බලමු අපි උත්තරේ කොහොමද කියන්නේ right බලන්න ඔයාලගේ උත්තරෙත් එක්ක හරිද කියලා මෙන්න මේකකට තමයි අපි ER diagram එකක් කියන්නේ exam එකේදී ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ER diagram එකක් අඳින්න වෙනවා හරි පේනවාද ස්ටුඩන්ට් කියන එක්කෙනාගේ birth date එක attribute එකක් ස්ටුඩන්ට් ගේ name කියන එක attribute එකක් I got a message it doesn't matter මේකේ කොටසක් හරි කියන්නේ ඉතින් success හොඳයි බලමුකෝ අපි මේක ඩිස්කස් කරලා එතකොට තේරෙයි name කියන එක multiple මේකේ තව බෙදනවා last name middle name first name කියලා ඊට පස්සේ student තියෙනවා address එකක් ඊට පස්සේ යාගේ major කියලා කියන්නේ මේගොල්ලෝ මේ subjects වලට class එකක් තියෙනවා ඊට පස්සේ student id කියන එක යටින් ඉරක් ඇඳලා තියෙනවා ඇති පේනවා ඇති ඒක තමයි මෙයාගේ primary key එක හරි අපි මේ හැම එකේම ඉස්සලා attributes ටිකයි entity එකයි බලාගෙන යමු ඊට පස්සේ instructor කියන කෙනාගේ instructor id එක තියෙනවා address එක තියෙනවා major degree කියන එක තියෙනවා ඊට පස්සේ course කියන එකේ course id එක course name එක credit කියන එක මෙන්න මේවා තමයි මෙයාගේ attributes department කියන එකට department id department name කියන්නේ attributes section කියන එකේ section id එක ඊට පස්සේ CRC code course id එක semester එක year එක මේව ඔක්කොම යටින් ඉරි ඇඳලා තියෙනවා හේතුව තමයි මෙයා ඇවිල්ලා section කියන එකේනා depend වෙනවා එයාගේ ඔය ඔක්කොම තියෙන්නේ foreign keys course කියන එකේනාගෙන් course id එක අරන් තියෙනවා section id කියන එක එයාගෙන්ම ගත් එකක් ඊට පස්සේ semester කියන එකත් මෙයාට මේ id එකක් වෙලා තියෙනවා year කියන එකත් id එකක් ඊට පස්සේ බලමු අපි relationships කියන student instructors advise students එක class එකකට එක instructor කෙනෙක් ඉන්නවා එතකොට එක instructor කෙනෙක් උගන්වනවා ළමයි ගොඩකට බලන්න 1 to n එක instructor කෙනෙක් එක වෙලාවකට උගන්වන්නේ ළමයි එක class එකකට එතකොට ඒක class එකේ ළමයි ගොඩක් ඉන්නවා 1 to n relationship එක එතකොට ඒකේ student කියන එක්කෙනා total participation student කියන එක්කෙනා student අනිවාර්යයෙන්ම lecture කෙනෙක්ගෙන් ඉගෙන ගන්න ඕන එතකොට එයා total participation දැන් බලන්න instructor සහ department එක අතර instructors works for departments
එක ඩිපාර්ට්මන්ට් එකකට ඉන්ස්ට්‍රක්ටර්ස්ලා ගොඩක් ඉන්නවා. 1 to n රිලේෂන්ෂිප් එකක්. ඩිපාර්ට්මන්ට් එකකට අනිවාර්යෙන් ඉන්ස්ට්‍රක්ටර්ස්ලා ඉන්න ඕන වගේම හැම ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් කෙනෙක්ම ඩිපාර්ට්මන්ට් එකකට අනුයුක්තයි. ඒ හින්දා දෙකම ටෝටල් පාර්ටිසිපේෂන්. පේනවද? ඉදි කැලි දෙකකින් ඇඳලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ බලන්න සෙක්ෂන් එක සහ ස්ටුඩන්ට් අතර. ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් සෙක්ෂන් එකක රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕන. Students register for sections. එක ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් සෙක්ෂන් ගොඩකට රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ගොඩක් එතකොට සෙක්ෂන් ගොඩක රෙජිස්ටර් වෙනවා. ඒතර මේක many to many relationship එකක්. ඔයා මේක හරියට මැන්දනම් ඔයා මේ many to many කියන එකත් අයින් කරලා අපි අන්තිමට ඉගෙන ගත්ත composite entity එකක් මෙතනට දාන්න ඕන. ඒ කියන්නේ register for කියන එක register කියලා දාලා ඒක වටේට කොටුවක් අඳින්න ඕන. සහ එක ස්ටුඩන්ට් පැත්තේ එක n ඊට පස්සේ සෙක්ෂන් පැත්තේ එක m කියලා දාලා තියෙන්න ඕනේ. හරියටම අඳින කෙනෙක් නම්. නමුත් මේ තරම් දුරට ඇඳලා තියනවා නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොඳටම හොඳයි. ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් කෙනෙක් සෙක්ෂන් එකකට උගන්වනවා. ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් කෙනෙක් ළමයින්ටත් උගන්වනවා. ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් කෙනෙක් සෙක්ෂන් එකක ඉන්නවා. එතකොට ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් teach sections. එක ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් කෙනෙක්ට සෙක්ෂන් ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මම අනියුක්ත වෙලා ඉන්නේ IT ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට උනාට මම accountancy එකේ IT සබ්ජෙක්ට් එකක් කරනවා. එතකොට accountancy කියන සෙක්ෂන් එකටත් මම උගන්වනවා. right? එතකොට එක ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් කෙනෙක්ට sections ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. sections සහ courses අතර බලන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් කෙනෙක් එතන බලන්න මේ පාර්ටිසිපේෂන් එකත් අපි කලින් පාර්ටිසිපේෂන් එක ගැන කිව්ව නේද? ඉන්ස්ට්‍රක්ටර්ස් සහ ඩිපාර්ට්මන්ට්ස් වල අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් කෙනෙක් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකකට අනියුක්ත වෙන්න ඕන. ඒ වගේම ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් කෙනෙක් ඉන්නම ඕන. එතකොට ඒක ටෝටල් පාර්ටිසිපේෂන් එක. එතකොට සෙක්ෂන්ස් වල අනිවාර්යෙන් ඉන්ස්ට්‍රක්ටර්ස්ලා ඉන්න ඕන. එතකොට ඒක ටෝටල් පාර්ටිසිපේෂන් එක. ඊට පස්සේ සෙක්ෂන් සහ කෝසස් අතර බලන්න. කෝසස් සහ ඩිපාර්ට්මන්ට් අතර බලන්න. ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ අනිවාර්යෙන් courses තියෙනවා. Departments offer courses. එක ඩිපාර්ට්මන්ට් එකකට courses ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. one to many relationship එකක්. එතකොට ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ අනිවාර්යෙන්ම courses තියෙනවා. courses එකක් course වල අනිවාර්යෙන්ම ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ හින්දා total participation. ඊට පස්සේ බලන්න section සහ courses අතර. section අපි instructor ගැන කතා කරා. section එකක් instructor එකක් සහ sections has courses. sections has courses. sections වලට courses තියෙනවා. එතකොට හැම section එකකටම courses තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒක ඇවිල්ලා total participation එක. මෙන්න මේක තමයි උත්තරේ. මේකේ කොටසක් හරි කියන්නේ සෑහෙන හොඳයි. So you have something to practice. A space agency wants to develop a database of all satellites that humans have launched into space. මෙන්න මේ වගේ හැලක් තමයි ඔයාලට exam එකට හම්බෙන්නේ. Data includes the satellite identification, date of launch, destruction date, purpose, maximum orbital altitude, launching location, launching agency, and contact information for agency. මෙන්න මේකේ entities ටිකයි relationships ටිකයි attributes ටිකයි අඳුන ගන්න ඕනේ. Homework. So do you have any questions regarding the lecture?